اگر ایسی غذائیں جو آپ کے بدن کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں، ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر اور انڈا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگے تو نہار منہ سرما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دائمی قبض کی پرابلم ہو تو انگریزی ادویات کو ترک کر دیں، دیسی دوائیں کھائیں اور امرود کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ عورتیں اگر موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں نیمبو اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں، ان کے جسم کی چربی پگھلنے لگ جائے گی۔ 1 مہینے میں شوگر کا نام و نشان ختم۔ اگر کسی کو شوگر ہو تو وہ رات کو مسواک کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے سورۃ یونس روزانہ 1 بار پڑھے اور پانی پر پھونک مار کر پی لیا کرے۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اور کمزور نظر تیز ہو جائے گی۔ جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف 3 چیزیں استعمال کرو: سبزی، دیسی گھی، دودھ اور سبز ٹماٹر کا استعمال کیا کرو۔ یہ پٹھوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ کلونجی کو لیمو کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں، صبح شام صرف 1 چٹکی کھائیں، انشاءاللہ چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ 100 سال تک معدے کے امراض ختم، پیٹ کی گیس، قبض کبھی نہیں ہوگی۔ سوہانجنا، کیکر کا گوند اور دیسی جوائن 50 گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں، صبح دوپہر اور شام 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں، اللہ کے فضل سے شفا ہوگی۔ کمر درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد اور مہروں کے درد کے لیے زبردست ٹوٹکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ اس بقول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لیں، اس سے آپ کو ڈپریشن سے نجات مل جائے گی۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ کھائیں اور زیادہ گرم نہ کھائیں۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں۔ 1 انار روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سر میں روزانہ کنگھی کرو، خون کی روانگی تیز ہو جائے گی۔ شوگر والے مریض شکر گندی اور چکندر استعمال نہ کریں۔ سبزیاں مثلا مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پیئیں۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ قوت باہ کی کمی والے دھنیا کا استعمال نہ کریں۔ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سورت واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جائے، گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ رات کو سونے سے پہلے ناریل کے تیل کے چند قطرے چہرے پر لگائیں، چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیمو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ لوکی کا رس پینے سے دمہ کی بیماری دور۔ دانت کو کیڑا لگ جائے تو منہ میں ناریل کا پانی
और नींबू का पानी डालकर घुमाओ, दांत का कीड़ा फौरन खत्म हो जाएगा। नीम के पत्ते चबाने से बदन की जिल्द तरोताजा हो जाती है। एलोवेरा का पौधा काट कर बाजू पर लगाने से बाजू पर बाल नहीं आते। रात को बावजू होकर सोने से उम्र में इजाफा होता है। रात को दिया जलाकर सोने से आंखों की नजर तेज होती है। सुबह नहार मुंह अदरक खाने से शुगर जैसी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। अगर दांत टेढ़े आ गए हैं तो रोजाना दांतों पर मसवाक करें, दांत सीधे हो जाएंगे। कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। ज्यादा देर वजू में रहने से उम्र बढ़ती है और चेहरे पर नूर आता है। रोगने बादाम नीम गर्म दूध में शामिल करके पीने से कमजोरी दूर होती है। चेहरे पर झुर्रियां आने लगे तो लहसुन के पानी से चेहरा धो ले, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। काम करने से कबल आलू बुखारे का शरबत पी लिया करो, सारा दिन थकावट महसूस नहीं होगी। सौंफ और मिश्री खाने से आंखों की नजर में इजाफा हो जाता है। लस्सी पीने से पेट की जलन ठीक हो जाती है। नीम गर्म पानी में शहद शामिल करके पीने से गुर्दे ठीक रहेंगे। अनार बदन की कमजोरी को दूर करने में मुफीद होता है। गन्ने के जूस में अदरक डालकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। अगर किसी बच्चे को बदहजमी हो जाए तो सौंफ पुदीना पानी में उबालकर वक्फे से पिलाएं, बच्चे का हजमा ठीक हो जाएगा। लहसुन खाओ, आपका वजन कम हो जाएगा। गाय के दूध का इस्तेमाल करने से हाफजा मजबूत होता है और दिमाग तेज होता है। चने की दाल को पीसकर चेहरे पर लेप करने से दाने नहीं निकलेंगे। नहार मुंह अनार खाओ, ये मैदे की सोजिश को खत्म करता है। ज्यादा गर्म खाने के इस्तेमाल से फेफड़े खत्म हो जाते हैं और दिल कमजोर होता है। आंखों में हमेशा सुरमे का इस्तेमाल करें, काजल से बनाई कमजोर होती है। वजन ज्यादा करना है तो रोजाना कम अज कम 6 केले खाएं और ऊपर से नीम गर्म दूध पिएं। नाश्ते के बाद सुबह चाय का 1 कप आपके वजन को कम करता है। कद्दू खाओ, ये सब्जी दिमाग को कुव्वत देती है। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में कमी वाक़या हो जाती है। खारिश और एलर्जी वाली जगह पर प्याज काट कर लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। गाजर का जूस रोजाना पी लें, नजर ठीक हो जाएगी, ऐनक से जान छूट जाएगी। अगर जिस्म को हमेशा ठीक रखना है तो भी पेट भर कर खाना ना खाएं। चेहरे पर बढ़ापा नजर आने लगे तो अनार के जूस का इस्तेमाल करो। 50 ग्राम सफेद तेल और उसके हम वजन मिश्री मिला लें। रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लें, मसाने की कमजोरी से निजात होगी। रोजाना नहार मुंह फाल से खाने से मैदे की तजाबियत खत्म हो जाती है। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये यरकान होने की अलामत है। दिन भर की थकावट दूर करने के लिए गर्म पानी में छोटी इलायची डालकर पी लिया करो, थकावट खत्म हो जाएगी। दालों का इस्तेमाल ज्यादा करने से इंसान जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट रहता है। नींबू पानी रोजाना पीने से पेट की चर्बी तेजी से कम होने लगती है। धनिया का रस गंजे सर पर लगाने से बाल आना शुरू हो जाते हैं। चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियां गायब करने के लिए नींबू के रस को चेहरे पर लगाओ और आधे घंटे के बाद चेहरे को धो ले। सीने में बलगम हो तो पालक के साथ कलवंजी खाओ। शाम को प्याज खाने वाले को बवासीर जैसी बीमारी घेर लेती है। उबले हुए चावलों के पानी में दूध और शहद मिलाकर रोज चेहरे पर लेप करें। 4 दिन बाद चेहरा 10 साल कम नजर आएगा। घर में परिंदों का आना जाना हो, उस घर में खुशियां ज्यादा आती हैं और रिज़्क भी बारिश की तरह बरसता है। गन्ने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। दूध में जलेबी भिगोकर खा लेने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है और ये जोड़ों के दर्द में भी आराम देती है। अगर आपके चेहरे पर निशान हो तो नींबू के छिलकों को चेहरे पर मसल देने से ठीक हो जाएंगे। जो खीरा ज्यादा खाता है उसको सांस की बीमारी नहीं होती। जो पानी ज्यादा पीता है उसकी जवानी देर तक बरकरार रहती है। बूढ़े लोगों की टांगों पर जैतून का तेल लगाने से बदन चुस्त तवाना हो जाता है। 3 सांस में पानी पीने की आदत डालो, आपकी जहानत में इजाफा हो जाएगा। मीठी चीजें खूबसूरती और सेहत के लिए जहर हैं। हल्दी का इस्तेमाल चेहरा जवान रखता है। खरबूजे के बीज खुशक करके चबाने से याददाश्त कमजोर नहीं होती। ज्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की बीनाई तेज होती है। रोजाना 1 केला खा लेने से गुस्सा, चीनी, दबाव और चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी हरगज ना पियो, उससे बदतरीन हैजा हो सकता है। खाने के दौरान ज्यादा पानी पीने से नाखून कमजोर हो जाते हैं। घर से नहुसत खत्म करनी है तो
सूरज غروب होने के बाद एक अगरबत्ती घर में जला दो। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। बर्फ खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सर पर नमक वाला पानी डालने से जुएं खत्म हो जाती हैं। ज्यादा खाना खवातीन की याददाश्त कमजोर कर देता है। अगर खवातीन की याद कमजोर हो जाए तो वो अखरोट खाया करें। शलजम पथरी और खांसी को दूर करता है। अपनी जिंदगी के 20 से 30 साल की उम्र में इतनी मेहनत करें कि आने वाली जिंदगी आराम से गुजरे। दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इंसान के मुंह में पाए जाते हैं। कच्चे सब्ज टमाटर अगर जिल्द लाल करते हैं तो इन्हें अखबार में लपेट कर रखें। नाश्ते में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने से इंसान ज़हनी बीमारियों से बचा रहता है। अमरूद के बाद पानी पीना भूख को खत्म कर देता है। खाली पेट सोने से उम्र में कमी आती है।